श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में वार्ता क्रमांक 66 जो अधूरो હતો श्री गोसाई जी के सेवक राजा जोत सिंह सुबह दक्षिण में पंढरपुर के उरे 20 कोस ऊपर रहतो। कल वार्ता में यहाँ तक आयो હતો जो राजा जोत सिंह रायसा देवी को मानतो હતો। जब रायसा देवी की आरती करत હતો ऐश्वर्य पूर्वक मंदिर में तब अपने पुरोहित को बेटा जो श्री गोसाई जी को सेवक होतो सो प्रथम बार वहां पर आयो। तब पुरोहित को बेटा ब्राह्मण जानी उनको रायसो देवी की आरती करत राजा के तरफ उनको आगे कियो। जब राजा आरती करत હતો तब इन्हें राजा ने कहो जो 3 भुवन में तेरे जैसो दैवत कहीं नहीं है, ऐसे शब्दों में स्तुति करी हती। तब राजा की ये बात सुनी के श्री गोसाई जी को जो सेवक पुरोहित ब्राह्मण को बेटो सिर हिलायो હતો जो राजा ने देख्यो હતો। जो राजा पूछ्यो હતો बाद में जो तूने सिर क्यों हिलायो હતો, मुंड क्यों हिलायो હતો। तब ब्राह्मण पुरोहित के बेटा ने कहो जो तू बुरो मानेगो ताते न पूछ। तब वचन दियो, मैं वचन देते हूँ मैं बुरो नहीं मानूंगो। तब जाके ब्राह्मण पुरोहित के बेटा श्री गोसाई जी के सेवक ने कहो હતો जो हे राजा तुमने विनंती में तो ऐसो कह दियो रायसी देवी सो तो समान और त्रिभुवन में नाही, ताते मैं मूड हलायो। ऐसो वचन सुनी के काहे ते दैवत तो एक त्रिभुवन में श्री विठलनाथ जी में है, जिनके सेवक के रासाई सारीखी अनेक दासी है। तब राजा ने कहो कैसे मानूं। तब पुरोहित ने कहो तुम पंढरपुर चलो। तब राजा अश्वारी दल सब साजी के पुरोहित के साथ पंढरपुर आयो। जब पंढरपुर में विठलनाथ जी को दर्शन करो तब राजा ने मुंड हलायो और कहो जो तू वैसी बड़ाई खोटी क्यों करत हो, कहाँ मेरी रायसाई को वैभव, और यह तो उत्तम वस्त्र हूँ नाही। तब वह पुरोहित सुनी के चुप करी रहो। ता पाछे राजा तो मंदिर बाहर निकस्यो। तब पाछे पुरोहित ने पाछे रही के श्री विठलनाथ जी को कर जोरी के विनंती करी जो महाराजा धीराज राजा को मतलब जोत सिंह के राजा जो राजा जोत सिंह को वैभव संयुक्त दर्शन दीजिए और या को संदेह दूर करी अंगीकार कीजिए। ऐसे कही के पुरोहित हु राजा के डेरा आयो। सो राजा को दल बहुत હતો, हजारों सैनिको घोड़ा साथे હતા। ताते बाहिर डेरा कीने होते पंढरपुर नगर नी बाहर वन में। तब इतने ही तुरंत श्री विठलनाथ जी ने यहाँ वन में थोड़ी सी दूरी पर एक बड़ो नगर प्रकट कियो एक क्षण में और अद्भुत सिद्ध कर्यो। कल यहाँ तक प्रसंग आयो હતો। अब आगे
और एक गृहस्थ साहूकार को भेख करी के एक सुंदर सुखपाल में बैठी के राजा पास मिली वे को आए। હવે વિનંતી કરી હતી જે પુરોહિત બ્રાહ્મણના દીકરાએ કે આ જો જોતસિંહ રાજા છે એને ઐશ્વર્યયુક્ત દર્શન આપો અને એનો અંગીકાર કરો. એટલે વિઠ્ઠલનાથે એ જે ગામ છે પંઢરપુર નગર છે એની બહાર જે વન છે એમાં આણે જે મુકામ કર્યો હતો હજારો સૈનિકો સાથે, હજારો ઘોડાઓ સાથે, એની થોડેક જ દૂર એક આખું નગર એક ક્ષણમાં સિદ્ધ કરી નાખ્યું. કેમ કે આપ તો કરતું કરતું અન્યથા કરતું છો. એટલે અને પાછો વેશ કેવો ધર્યો, ગૃહસ્થ કોઈ સાહુકાર હોય ને એવો, અને બેઠા શેની ઉપર, સુખપાલમાં બેઠા અને રાજાની પાસે મળવા માટે આવ્યા. રાજા કે સુખપાલ મેં બેઠી કે રાજા પાસ મિલી વે को आए। तब बड़ो प्रताप तेजस्वी पुरुष अलौकिक रूप गुणशील गुणातीत शील सर्वोपरि आभरण भूषित सुंदर अमूल्य वस्त्र भूषित श्री मुख की कांति रवि की समान ऐसो स्वरूप प्रताप देखी के राजा उठी के ठाड़ो भयो। ऊंचे आसन बैठा रे। राजा हाथ जोड़ी के सन्मुख बैठ्यो और पुरोहित हु स्वरूप तेज पहचानी दंडवत करी के बैठ्यो। भक्तों पासे भगवान છુપા રહી શકતા નથી. એટલે જાણી ગયો કે આ તો વિઠ્ઠલનાથ પધાર્યા. આટલું તેજ છે મનુષ્યનું ના હોય, અને ઓળખી પણ ગયો, પણ કૃપાથી. આ પાછે રાજાને પૂછ્યો, જો આપ કહા કોણ, કૃપા કરી કે કહીએ. तब साहूकार ने कहो, जो तुम सब हमारे घर पधारो, हमारो मनोरथ है जो तुम्हारी पहुनाई करे. એટલે એ સાહુકારના વેશમાં વિઠ્ઠલનાથ ભગવાને એવું કહ્યું કે તમે અમારા ઘરે પધારો. ઘર એટલે કહ્યું હમણાં જે ઊભું કર્યું છે ને આખું નગર એક ક્ષણમાં, એમાં એમનો મહેલ પણ પ્રગટ કરી દીધો છે. એ મહેલમાં તમે પધારો, આ અમારો મનોરથ છે, અમે તમારી પહેનાઈ કરીએ. પહેનાઈ એટલે શું? પહેરામણી. પહેરામણી એટલે એ વખતના જમાનામાં એવું હતું કે જ્યારે કોઈને પહેરામણીનો મનોરથ થાય તો એ એમના મહેમાન તરીકે એમને ઘરે બોલાવે, એમને કિંમતી વસ્ત્રો આભૂષણોથી એમને પહેરામણી કરે, અને એમને ત્યાં આવેલા જે સાથે સિપાહીઓ હોય એમને, અને જે વાહન હોય ઘોડા, એમને બધાની ખાતિરદારી કરે. એને કહેવાય પહેરામણી ગુજરાતીમાં, અને બ્રજ ભાષામાં કહેવાય પહનાઈ. પહુનાઈ કરે. આ કેમ બધું કહ્યું, આવું કેમ કરી રહ્યા છે કે એને દર્શન કરાવવા હતા ऐश्वर्ययुक्त. विनंती एवी करी थी ने, यो कही सबन को नौते. तब पुरोहित ने कहो, जो राजा सर्वथा इनके घर चलो. पुरोहिते હવે રાજાને કહ્યું કે વિચારશો નહીં, ચલો वहाँ तुमको एक कौतुक दिखाऊंगो. હવે જ્યાં કૌતુક બતાવવાનું કીધું એટલે રાજાને કંઈક સમજણ ના પડી, પણ આ જે છે એ તો એટલો સામર્થ્યવાન વૈષ્ણવ છે, ગુસાઈજીનો સેવક, કે એક વખતે બોલ્યો કે આ રાઈસો તારી જે દેવી છે એ તો વિઠ્ઠલનાથજીના સેવકની પણ સેવામાં હોય છે. આવી તો અનેક, એક નહીં, આવી દેવીઓ બધી લાઈનમાં સેવામાં હોય છે. આવું બોલ્યો એટલે રાજાને તો જે ઝાટકો લાગ્યો હશે તો એ જ જાણતો હશે. પણ હવે પુરોહિત છે, બ્રાહ્મણનો દીકરો છે, ખોટું બોલે નહીં, અને વચન આપ્યું છે કે હું તારી પર કોઈ ક્રોધ નહીં કરું, એટલે ચૂપ રહ્યો. પણ હવે જોયા વગર તો કેમ માને? અને દર્શન કરવા આવ્યો તો સાધારણ દર્શન થયા. જે અત્યારે કોઈ પંઢરપુર જાય છે તો કેવા દર્શન થાય છે, અત્યારે કોઈ દ્વારિકા જાય તો કેવા થાય, અત્યારે કોઈ નાથ દ્વારા જાય તો કેવા થાય. પણ જે ખરા દર્શન તો હરિરાયજીએ લખ્યા છે અજબ કુંવરબાઈના વાર્તા પ્રસંગમાં છેલ્લે, કે અજબ કુંવરબાઈ પોતે જ સ્વયં આધિ દૈવિક સ્વરૂપ લઈ અને સેવા કરી રહી છે ગોવર્ધનનાથજીની. તા પાછે રાજા शादी अश्वारीसो उनके साथ चलो. सोवा नगर में सब आए तब नगर की शोभा देखी के घनो प्रसन्न भयो. ता पाछे उन साहूकार ने अपने मंदिर के निकट एक बड़ो घणो मंदिर घणो सुंदर हतो, तहाँ राजा को बैठाड़े. सो स्थल और वैभव आसन देखी के राजा चकित भयो. सो ऐसो अद्भुत कहूँ देख्यो नाही और सुनियो नाही. ऐसो जो वस्तु और लोक और स्त्री और स्थल सब विचित्र ही है.
એટલે આવું કોઈ દિવસ એણે નગર પણ જોયું નથી. આવી નગરની અંદર જે બધી વસ્તુઓ હતી એ પણ પહેલી વાર જોઈ. આવો લોક પણ નથી જોયો. આવી સ્ત્રીઓ ત્યાં જે હતી એટલી અલૌકિક, એટલી સુંદર, એટલી વસ્ત્ર આભૂષણથી સજ્જ, અને એ સ્થળ એ બધું જ અલૌકિક અને વિચિત્ર હતું. આવું જોયેલું નહીં. તા પાછળ राजा और पुरोहित एक जरोखा में बैठे हैं। सो अनेक सहज स्त्री घनी सुंदर सर्व श्रृंगार आभरण वस्त्र भूषित दिव्य सो हाथन कंचन घट लिए, એટલે કે સોનાના ઘડા લઈને જલ ભરવા જઈ રહી છે. તબ ઉનમે રાસાઈ હું જલ ભરી કે आई. હવે આ રાસાઈ દેવી જે રાજા પોતે, જોતસિંહ રાજા પોતે એની ઐશ્વર્યપૂર્વક પૂજા કરે છે ને સ્તુતિ કરતો હતો પેલે દિવસે કે ત્રણેય ભુવનમાં તારા જેવું દૈવત નહીં, અને એટલે તો માથું હલાવ્યું હતું આ પુરોહિતના દીકરાએ. પણ હવે તો એ જ રાસાઈ ઘડો લઈ માથે અને જળ ભરવા માટે નીકળેલી જોઈ. જલ ભરી કે आई. सो राजा उनको रूप देखी के चकित हो ही रहो. तब वह पुरोहित बोल्यो, वह हरी चुनरी वाली स्त्री कौन है, तुमने पहचानी? જાણી જોઈને કીધું પુરોહિત બ્રાહ્મણના દીકરાએ કે રાજા, જો પેલી લીલી સાડીવાળી આવે છે એને તે ઓળખી? तब राजा ने कहो, मैं तो नहीं पहचानी. तब पुरोहित ने कहो, जो तुम चलो नीचे उतरी के मार्ग में ठाड़े रहे. ઉપર મહેલમાં ઝરૂખામાંથી જોઈ પણ ના ઓળખાઈ એટલે નીચે લઈને આવ્યા. રસ્તામાં જે આવી રહી છે ત્યાં માર્ગમાં આડા ઊભા રહી ગયા. वे जल भरी के फिर आवेगी सो तुमको दिखाऊंगो. तब मार्ग में आई के राजा और पुरोहित दो ठाड़े रहे. इतने ही वह स्त्री सब पाछी जल भरी के आई. तब सबन को देखी પાછે રાસાઈ આવી. બધી સ્ત્રીઓ આવી સોનાના ગળા ભરી ભરીને જળના. પછી રાસાઈ આવી, આ રાસાઈ દેવી જેની પૂજા રાજા પોતે કરતો હતો. તબ વાકો પલ્લાહ ગ્રહી કે પુરોહિતને પકડી કે ઠાડી કરી કે વાસો પૂછ્યો. હવે એનો પાલવ પકડી લીધો સાડીનો. આ પુરોહિત એટલો સામર્થ્યવાન છે કે આની જે આમનો પોતાનો પ્રસંગ જે આવશે આના પછીની વાર્તામાં, એમાં કહેવાય છે ને કે છઠ્ઠીની વિધિના લેખ લખવા વિધિ દેવી આવે છે. એ પણ દેવીનો પણ એ પાલો પકડી લેશે, એટલો સામર્થ્યવાન છે ગોસાઈજીની કૃપાથી. એટલે એણે તો આનો પાલો પકડી લીધો. पल्लवग्रही पुरोहित ने पकड़ी के ठाड़ी करी के वासो पूछ्यो, जो तुम कौन हो? और राजा को दिखाई के कहो, या जो या को मुख देखी के और पहचानो. तब वह स्त्री हूँ राजा को पहचानी के लज्जित भई. હવે એ સ્ત્રી હતી જે રાસાઈ દેવી, એ રાજાને જોઈને શરમાઈ કેમ ગઈ કે ત્યાં એ રાજાની સેવા લે છે પણ અહીંયા પોતે તો વિઠ્ઠલનાથજીની સેવામાં છે, એટલે એને શરમ આવી ગઈ. तब राजा ने कहो, जो तुम तो रासाई हो, तुम आई कहाँ थे और ये जल कौन को भरत हो? એટલે કે તમે તમારી સેવા તો હું કરું છું, આટલા બધા હીરા મોતી માણેકના તો મેં સિંહાસન સિદ્ધ કરાયા છે, સોનાની થાળીમાં તો હું આરતી ઉતારું છું અને આટલું બધું ભોગ ધરું છું, તમને ત્રિભુવનમાં તમારાથી ઉપર તો કોઈ છે નહીં એવું માનીને, પણ આ શું, તમે આ કોનું જળ ભરીને આવી રહ્યા છો અત્યારે? તબ રાસાઈ બોલી, जो साचू कहूँ, जो साची कहूँ, जो मानो तो ये पुरोहित सब जानत है, ताते मिथ्या चले હું નહીં. એટલે કે જો આ પુરોહિત છે એટલે હું ખોટું નહીં બોલી શકું, આ પુરોહિત તો બધું જાણે જ છે. તા પાછે રાસાઈ કહ્યો, જો યહ સારો જો યહ શાહ હમારો ધની હૈ. આ શાહ એટલે સાહુકારનો વેશ ધરીને જે આવ્યા હતા ને, લઈ ગયા મનોરથ છે એમ કરીને, એ મારો ધણી છે. હમ સબ દેવી ઇનકે દાસન કી દાસી है, सो आज इनके संभ्रम है, सो हम सब जनी जल भरती है. आज इनके संभ्रम है, संभ्रम એટલે મને ખબર નથી. और सदैव हम इनकी, કોઈ તહેવાર હશે એટલે મેં જલ ભરવા આયા છે એમ કીધું. और सदैव हम इनकी तथा इनके दासन की सेवा में रहती है. એટલે કે અમે તો એ મારા જે આ છે શાહુકાર એમની અને એમના દાસની પણ અમે સેવામાં રહીએ છીએ. તા પાછી જેમ ચાચા હરિવંશજી સૂઈ ગયા હતા અને પેલી દેવીએ અને એમના શરીરમાંથી બીજા 4 દેવીના રૂપ પ્રગટ કરી અને બધાએ પંખો નાખ્યો હતો શ્રી ગુસાઈજીના અંતરંગ સેવક ચાચાજીને મધ્ય રાત્રિએ પેલા તનુજ્યા સ્ત્રી પુરુષના ઓટલા ઉપર આગ્રામાં. એવી રીતે તા પાછે વા પુરોહિતને વાકો છોરી દીની.
पाछे वह जल लेके गई। इतने ही राजा को बुलाओ आयो। तब राजा तथा पुरोहित तथा राजा के लोग सबन को कंचन थार बेला में अनेक साग पाक मनोहर परम सुंदर भोग विलास सो प्रसाद लिवायो। ऐसे लेके सब दल मनुष्य और अश्व गज आदि सब अश्वारी मात्र सबन को एक ही सारी को प्रसाद લીવાયો। આ એટલી મોટી વાત છે જે આવી રીતે કોઈ દિવસ સાંભળી નહીં હોય આપણે પણ। આજે વિઠ્ઠલનાથજીએ શાહુકારનું રૂપ લઈ અને આ રાજાને જે પહેરામણી માટે મનોરથના ભાવથી બોલાવી અને જે એમને ભોજનના સમયે જે પંગત પાડી અને બેસાડી અને જે લેવડાવ્યું છે એમાં સોનાની થાળીમાં, બધાને સોનાની થાળી, એવું નહીં કે ખાલી રાજાને, પેલા ઘોડેસવારો સિપાહીઓ હોય તો બધાને સોનાની થાળીમાં અનેક પ્રકારના શાક અંદર હતા। આમાં જે લેહ્ય ચોસ્ય જે હોય છે ને 4 પ્રકારની 5 પ્રકારના વ્યંજન, મનોહર મીઠાઈ સહિત મનોહર પરમ સુંદર ભોગ વિલાસ સો પ્રસાદ લીવાયો। એટલું જ નહીં, એસે લેકે સબ દલ મનુષ્ય और અશ્વ ગજ એટલે જે ઘોડા હતા આ જોતસિંહના અને હાથી હતા સાથે, એ બધાને પણ આ જ પ્રકારનું લેવડાવ્યું। એમને ખાલી ઘાસ કે એવું નહીં, પેલું શાકભાજી ખાલી કોરા એવું નહીં, આ જ વસ્તુ એમને પણ લેવડાવી। આવું ક્યારે ભૂતો ભવિષ્ય સાંભળ્યું નથી આપણે। એવો ઐશ્વર્ય પ્રગટ કર્યું। કેમ? ગુસાઈજીના સેવકે વિનંતી કરી હતી એટલે। ઘાસ દાનો નાહી ખिलायो, दाना की ठौर सबन को मिष्टान पकवान हाथी अश्व को खिलायो। यथेष्ट यथा रुचि सो ता पाछे सबन को सुगंध बिरा दिए। ता पाछे राजा विदा होई के अपने डेरा आयो। तब रात्रि भई, तब राजा सोई रहो। ता पाछे प्रातःकाल उठी के देखे तो वह नगर हूँ नाही और वहाँ कछु नाही। એટલે જે નગરમાં એમને પહેરામણી માટે બોલાયા હતા એ અલૌકિક નગર જોઈને જે પ્રભાવિત થયો હતો, પણ સવારે ઉઠીને જોયું તો બહાર એ નગર પણ નથી કે સ્ત્રીઓ પણ નથી કે કોઈ નથી, વન છે। અને तब राजा ने पुरोहित से पूछ्यो यह कहा प्रकार है। तब पुरोहित ने कहो जो हो तुम सो कहत हूँ तो रासाई देवी की बात और श्री विठ्ठलनाथ जी की महिमा सो तुम प्रत्यक्ष देखी। सो मैं श्री विठ्ठलनाथ जी सो विनंती करी, ताते तुमको ऐसो कौतुक दिखायो। ता समय राजा को विरह ताप भयो। હવે એને વિરહ થયો એ સ્વરૂપ જોયા પછી। હવે એ સ્વરૂપ ક્યારે જોવા મળશે? और पुरोहित के पावन परी રહ્યો और कहो मोको वैसे ही स्वरूप के दर्शन कराओ। तब पुरोहित ने कहो जो वह स्वरूप तो अडेल जाऊं तब वहाँ देखो। એટલે જોયું અત્યાર સુધી વિઠ્ઠલનાથજી એ અહીંયા પંઢરપુરના છે એ બતાયા, પણ હવે જે એને ખરેખર તાપ થયો એ વિઠ્ઠલનાથજીને જોઈને, તો હવે આ દૈવી જીવ હતો, લીલામાંથી પડેલો હતો, એટલે કહ્યું કે તને જરૂર એ તારો તાપ દૂર થશે। એ કોણ કરશે? તો કે પ્રગટ ભૂતલ પર જે વિઠ્ઠલનાથ પધાર્યા છે, પ્રગટ થયા છે, એ અડેલમાં છે। ત્યાં જશો અને ત્યાં જઈને તમે એમના દર્શન કરશો। वहाँ श्री विठ्ठलनाथ जी अवतार प्रगट भयो है, ताते वहाँ दिसे। तब राजा को आतुरता बाढ़ी। तब वहाँ ते मंजली चले। सो रात्रि दिन करी के थोड़े से के दिना में अडेल जाई पहुँचे। એટલે સીધા આ પંઢરપુરથી અડેલ આવ્યા। ता पाछे श्री गुसाई जी को दर्शन કર્યો। सो पहले जैसे वा घर में देखे वैसे ही स्वरूप को दर्शन भयो। એટલે આ વૈષ્ણવનો પ્રતાપ તો જુઓ કે ગુસાઈજીને તરફ મોકલીને પણ ગુસાઈજીને પણ અંદરથી પ્રેરણા કરાવડાવી દીધી કે આને દર્શન એવા જ આપજો। હમણાં અહીંયા આપ્યા હતા ને સાહુકારના વેશમાં, એને તાપ એ દર્શનનો થયો છે। તો ગુસાઈજી પાસે અડેલ પહોંચ્યો તો ગુસાઈજીના દર્શન કર્યા તો એવા જ થયા જે સાહુકારના વેશમાં હતા એ જ। તા પાછે શ્રી ગુસાઈજી સો પુરોહિતને જો વિનંતી કરી वो प्रसंग अधूरो कल आवेगो। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बीना, सब जग माजू अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के।
साधन और नहीं आकली में, जासो होय निबेरो। सुर कहाँ कहे द्विविध यादरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, जड़ई न चरण न केरो, दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, गड़ई न चरण न, गड़ई न चरण न, गड़ई न चरण न केरो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, अब श्री वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय।